Good morning, children. All of you open your English workbook, page number 22. Page number 22 in workbook. Ninth question. What food do you think bumblebees eat? Bumblebees ఏం తింటాయి? ఏం చెప్పాను నేను? Bumblebees ఏం తింటాయి అని చెప్పాను? They collect nectar, honey from flowers. Flowers లో ఉండే honey, nectar ని కలెక్ట్ చేస్తాయి, తింటాయి అవి. Who do you think was waiting for the bumblebee? Bumblebee కోసం ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నారు? ఇంటి దగ్గర ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నారు? మీరు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి పేరెంట్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అలాగే who do you think was waiting for the bumblebee? Bumblebee కోసం ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు? మీరు ఇది ఓన్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి. నేను ఆన్సర్స్ పెడతాను, రాయకపోతే అందులో చూసి రాసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, 11th క్వశ్చన్. లుక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. CIRCLE circle, THE the VER BS verbs. Circle the verbs. Verb means verbs are nothing but action words. Verbs means action words. మనం చేసే పనులు. Verbs tells us what the person is doing that particular time. ఆ టైంకి ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడో తెలియచేసేదాన్ని ఏమంటారు? verb. Verbs are action words. Okay. What you have to do now? Circle the verbs. You have to circle the words in the given box. ఆ బాక్స్లో ఇచ్చిన verbsని సర్కిల్ చేయాలి. Read the words first. PIG pig, WALK walk, PLAY play, JUMPING jumping, DOG dog, table, sing, cat, pot, book, pan, cooking, grass, house, draw, paint, bake, dancing, throw, plate. I will give 2 minutes to you to circle the words. Circle the verbs. You have to identify the verbs and circle them, all of you. Circle చేయండి అక్కడ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 వర్బ్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఆ వర్డ్స్ చదివి అవి ఐడెంటిఫై చేసి సర్కిల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. All are finished up? What are they? Walk, play, jumping, sing, cooking, dancing, throw, draw, paint, bake. These are doing words. These are action words from the given box. ఇక్కడ ఇచ్చిన బాక్స్ లో ఈ 10 words verbs. Walk, walking means నడవడం. Play, playing means ఆడుకోవడం. Jumping, jumping means దూకడం. Sing, పాడడం. Cooking means వండడం. Dancing, డాన్స్ చేయడం. Throw అంటే విసరడం. Draw చేయడం అంటే బొమ్మలు గీయడం. Paint అంటే గీసిన దానికి పెయింట్ కలరింగ్ చేయడం. Baking means బేకింగ్ అన్న కూడా వండడమే, వంట చేయడం. నెక్స్ట్, in 12th question, complete the sentences using words from above. Above means పైన. ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన మీరు సర్కిల్ చేసిన verbs నుంచి ఇక్కడ మీకు కింద ఇచ్చిన బ్లాంక్స్ ఫిల్ చేయాలి. మీరు పైన బాక్స్లో సర్కిల్ చేశారు కదమ్మా, ఆ సర్కిల్ చేసిన వర్డ్స్ నుంచి మీరు సూటబుల్ వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇచ్చిన బ్లాంక్స్ని ఫిల్ చేయాలి. ఓకేనా? Now read the blanks, all of you, with spellings. Read the blanks with spellings, all of you. What is first one? SHE she,
LIKES likes dash NEW new DIESHES dishes. She likes dash new dishes. What is first one? ఆవిడికి కొత్త కొత్త వంటకాలు తయారు చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం అంట. న్యూ డిషెస్ అంటే కొత్త కొత్త వంటలు తయారు చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం అంట. మనం వంటలు ఏం చేస్తాం? కుక్. She likes to cook new dishes. She likes to cook new dishes. Second one. SHE can dash VERY very WELL well. She can dash very well. ఆ అమ్మాయి చాలా బాగా చేయగలదంట. ఏం చేయగలదు? Sing. She can sing very well. చాలా బాగా పాడగలదంట. Next, third one. The dog is dash on me. THE the DOG dog. IS is dash ON on MEME. The dog is jumping on me. ఆ కుక్క నా మీదకి గెంతుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. I love to dash. మీరు అక్కడ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. I love to dash. I love to bake. నాకు కేక్స్ అవి బేక్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. లేదంటే I love to draw. నాకు డ్రాయింగ్ చేయడం అంటే ఇష్టం. లేదంటే paint. I love to paint. Anything you can write. I love to draw or paint. ఏదైనా రాయొచ్చు. ఈ సెంటెన్స్ ఏదైనా ఫిల్ చేయొచ్చు. మీకు ఏది ఇష్టమైతే అది రాసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్బ్స్లోనే మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్బ్స్లోనే పిక్ చేసుకోవాలి ఆ వర్డ్. నెక్స్ట్, ప్లీజ్ డాష్ ద కేక్. కేక్ ఏం చేస్తారు? బేక్. ప్లీజ్ బేక్ ఏ కేక్. ప్లీజ్ బేక్ ద కేక్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ 13th. Circle the verbs in these sentences. CIRCLE circle. THE the. VERBS verbs. IN in. THESE these. SEN TEN CES sentences. Circle the verbs in these sentences. మీకు ఇది హోంవర్క్. 13th క్వశ్చన్ అర్థమైందా? 13th క్వశ్చన్ హోంవర్క్. మీరేం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద వర్బ్ ఫ్రమ్ దట్ సెంటెన్స్. మీరు ఆ సెంటెన్స్ చదవండి విత్ స్పెల్లింగ్తో సహా సెంటెన్స్ చదవండి. చదివి ఆ సెంటెన్స్లో ఉండే వర్బ్ని సర్కిల్ చేయండి. నిన్న హోంవర్క్లో టెక్స్ట్ బుక్లో చేశారు కదా, టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా చేశారో చదివి అలాగే ఇక్కడున్న వర్బ్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని సర్కిల్ చేయండి. టర్న్ ద పేజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ మీకు ఐ వరకు ఉన్నాయి. ఆ సెంటెన్సెస్ మొత్తం చదవండి అమ్మ. పేజ్ నెంబర్ 23లో సెంటెన్సెస్ చదివి వాటిని వర్బ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి సర్కిల్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 24. రైట్ 5 sentences ఆఫ్ యువర్ ఓన్. సర్కిల్ ద వర్బ్స్ ఇన్ ఈచ్. మీరేం చేయాలి? వర్బ్స్ ఏదైనా సరే. వాట్ ఆర్ వర్బ్స్? యాక్షన్ వర్డ్స్. వర్బ్స్ అంటే ఏంటి? యాక్షన్ వర్డ్స్. ఇక్కడ ఉన్నాయి. రీడ్, రైట్, కుక్, జంపింగ్, స్కిప్పింగ్, డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, కలరింగ్, ప్లేయింగ్, ఇంకా బాతింగ్, బ్రషింగ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వర్బ్స్. మనం రోజు చేసే వర్క్స్ అన్నీ కూడా వర్బ్స్లోకే వస్తాయి. అవునా? మనం ఏ వర్క్ చేసినా అది యాక్షన్ వర్డ్. మనం చెయ్యాలి. మనం చేసిన ఎవరు చేసినా అది యాక్షన్ వర్డే. మమ్మీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? కుకింగ్ చేస్తారు, క్లీనింగ్ వెజల్స్, వాషింగ్ క్లోత్స్, మాపింగ్ ఫ్లోర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వర్క్స్. అవునా? ఇవన్నీ కూడా వర్క్స్. ఇవన్నీ కూడా వర్బ్సే, వాళ్ళు చేసే పనులు. బ్రదర్, అన్నయ్య వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అక్క వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అవన్నీ కూడా వర్బ్సే. ఎవరు చేసినా దట్ ఈస్ అన్ యాక్షన్. వాళ్ళందరూ చేసే యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా వర్బ్సే. మీరు వాటిలో ఒక 5 వర్బ్స్ని తీసుకోండి. ఒక 5 వర్బ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ సెంటెన్సెస్ విత్ దట్ వర్బ్స్. మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న వర్బ్సే తీసుకోండి. కొని ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, సింగ్, డ్రా, పెయింట్, అవి మీకు నచ్చిన 5 వర్బ్స్ తీసుకొని వాటితో మీ ఓన్గా సెంటెన్సెస్ ఫామ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ యువర్
ఓన్, మీ సొంతంగా మీరు ఇక్కడ సెంటెన్సెస్ రాయాలి. ఓకేనా? మీరు రాసి నాకు హోంవర్క్ పెట్టండి. మీరైతే నేనైతే ఒక 5 చెప్పేస్తాను, మీరైతే మీ ఓన్గా చాలా రాయొచ్చు. అవునా? మీరు ఒక 5 రాస్తాడు, మీ ఫ్రెండ్ ఒక 5 రాస్తాడు, ఇంకొకరు ఇంకో 5 రాస్తాడు. అలాగే వేరే వాళ్ళ బుక్లో చూసి మీరు ఇంకొన్ని సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా. నేనైతే ఒక 5 చెప్తాను, అదే మీరు ఒక 5 రాస్తారు, మీ ఫ్రెండ్ ఒక 5 రాస్తాడు, ఇంకొకరు ఇంకొక 5, ఇంకొకరు ఇంకో 5. అలాగా ఓన్గా రాశారు. మీరు స్కూల్లో లేరు కాబట్టి చక్కగా ఇంటి దగ్గర ఓన్గా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంటి దగ్గర ఓన్గా రాస్తే అలా మీరు ఇంకొన్ని సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా. మీరు రాయడానికి ట్రై చేసి నాకు పెట్టండి. మీరు రాయకపోతే నేను పెడతాను, అందులో చూసి రాసుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 15th వన్, యూజ్ ద కరెక్ట్ వర్బ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. అక్కడ మీకు 2 ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు. యూ హ్యావ్ టు చూస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ వర్డ్స్. యూజ్ ద కరెక్ట్ వర్బ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ఫస్ట్ వన్, I dash eggs every day. I dash the eggs every day. I dash the eggs every day. మన ఎగ్స్ ఏం చేస్తాం? గుడ్లు తింటాం. అవునా? ఈట్ అంటే తినడం, డ్రింక్ అంటే తాగడం. మనం ఏం చేస్తాం? గుడ్లు తింటామా తాగుతామా? ఎగ్స్ తాగుతామా? తాగుతారు కొంతమంది, పచ్చివి బాయిల్ చేయకుండా దాన్ని కొట్టేసి కొంతమంది డైరెక్ట్ తాగుతారు, లేదంటే మిల్క్లో మిక్స్ చేసుకుని తాగుతారు. కానీ ఇక్కడ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఇక్కడ చక్కగా కట్ చేసి పెట్టారు. వాటిని మనం తాగలమా? తాగలేం. మనం ఏం చేస్తాం? ఈట్. ఐ ఈట్ ఎగ్స్ ఎవ్రీ డే. రోజు ఎగ్ తినాలి అంట. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా కరోనా గురించి, ప్రోటీన్ ఎక్కువ తినండి, రోజు బాయిల్డ్ ఎగ్ తినండి అని చెప్తున్నారు. అవునా? మరి తింటున్నారు అందరూ? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, అక్కడ పిక్చర్లో ఏముంది? లయన్. ఏం చేస్తుంది లయన్? నోరు తెరిచుంది. ఏం చేస్తుంది? అరుస్తుంది. లయన్ అరవడాన్ని ఏమంటారు? ఏ లయన్ డాష్ వెరీ లౌడ్లీ. లౌడ్లీ అంటే బిగ్గరగా, గట్టిగా. ఏ లయన్ డాష్ వెరీ లౌడ్లీ. అందులో ఏమి ఇచ్చారు? ROARS రోర్స్ అండ్ BARKS బాక్స్. ఏ లయన్ డాష్ వెరీ లౌడ్లీ. బాక్స్. బాక్సింగ్. బార్కింగ్ అంటే ఏంటి? బార్కింగ్ అంటే డాగ్ అరవడాన్ని బార్కింగ్. బాక్స్ కుక్కలు అరుస్తాయి కదా, దాన్ని బార్కింగ్ అంటారు. లయన్ రోర్స్. రోరింగ్ మీన్స్ గర్జించడం. లయన్ బాగా గట్టిగా గర్జిస్తుంది కదా, దాని అరుపు వింటేనే అందరికీ భయం వేస్తుంది. లయన్ రోర్స్. ROARS రోర్స్. లయన్ రోర్స్ వెరీ లౌడ్లీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 25, థర్డ్ బ్లాంక్. Birds dash in the sky. Birds dash in the sky. Birds dash in the sky. అక్కడ బర్డ్ ఏం చేస్తుంది? రెక్కలు చక్కగా పైకి పెట్టి ఎగురుతుంది. బర్డ్స్ ఎగరడాన్ని ఏమంటారు? ఫ్లయింగ్. ఎక్కడ ఎగురుతాయి బర్డ్స్? ఆ బర్డ్ ఎక్కడ ఎగురుతుంది? స్కై, ఆకాశంలో ఎగురుతుంది. అంటే వాకింగ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ వాకింగ్ మీన్స్ నడవడం. మనం ఎక్కడ నడుస్తాం? నేల మీద నడుస్తాం. బర్డ్స్ ఎక్కడ ఎగురుతాయి? స్కై, ఆకాశంలో ఎగురుతాయి. అప్పుడు మనం వాక్ రాయాలా, ఫ్లై రాయాలా? ఫ్లై అంటే ఎగరడం, వాక్ అంటే నడవడం. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఫ్లై. ఫ్లై అనేవాడిని అక్కడ రాయాలి. బర్డ్స్ ఫ్లై ఇన్ ద స్కై. పక్షులు ఆకాశంలో ఎగురుతాయి. నెక్స్ట్ డాగ్. ఇక్కడ డాగ్ ఏం చేస్తుంది చూడండి. హీస్ డాష్ ఎట్ మీ. హీస్ డాష్ ఎట్ మీ. హిస్ డాష్ ఎట్ మీ. BARKS బాక్స్. నేను ఇక్కడ చెప్పాను బాక్స్. బార్కింగ్ అంటే డాగ్స్ అరవడాన్ని బార్కింగ్ అంటాము. TALKS టాక్స్ మీన్స్ మాట్లాడడం. మాట్లాడడాన్ని టాకింగ్ అంటారు. డాగ్స్ మాట్లాడతాయా? బాక్స్ చేస్తాయా? అరుస్తాయా?
బాక్స్ అంటే అరవడం. డాగ్స్ బార్క్, హిస్ డాగ్ బార్క్స్ ఎట్ మీ, వాళ్ళ కుక్క నన్ను చూసి అరుస్తుంది. BARKS బార్క్స్, హిస్ డాగ్ బార్క్స్ ఎట్ మీ, కుక్క అరుస్తుందంట. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, we like to dash songs. We like to dash songs. We like to dash songs. అక్కడ మైక్ పట్టుకుని అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది పిక్చర్లో? పాడుతుంది. పాడడాన్ని ఏమంటారు? సింగ్. డాన్స్ అంటే డాన్స్ చేయడం, మన బాడీ మూమెంట్స్. డాన్సింగ్ అంటే. సింగింగ్ అంటే మన వాయిస్ తోటి పాడడం, నోట్ తోటి. We sing. We like to dash songs. Sing. We like to sing songs. మాకు పాటలు పాడడం అంటే ఇష్టం. రాసుకోండి. ఓకేనా? ఫినిష్డా? నెక్స్ట్, look at the pictures and complete the sentences. 16th question. LOOK look, ATH THE the, PICTURES pictures and COMPLE complete, THE the, SENTEN CES sentences. Complete the sentences. First read the words from given box. అక్కడ ఇచ్చిన బాక్స్ లో ఉన్న వర్డ్స్ చదవండి. EATING eating, COOKING cooking, DANCING dancing, DRINKING drinking, WALKING walking. First read the words with spellings and sentences. ఆ వర్డ్స్ చదవండి, తర్వాత ఆ కింద ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్ బ్లాంక్స్ కూడా చదవండి. ద క్యాట్ ఈజ్ డాష్ మిల్క్, షీ ఈజ్ డాష్, ఐ వాజ్ డాష్ విత్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్, ద గర్ల్ ఈజ్ డాష్, వి ఆర్ డాష్ అవర్ డిన్నర్. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్? ఈటింగ్ అంటే ఏంటి? ఈటింగ్ మీన్స్ తినడం, కుకింగ్ మీన్స్ వంట చేయడం, డాన్సింగ్, డాన్సింగ్ అంటే డాన్స్ చేయడం, డ్రింకింగ్ తాగడం, వాకింగ్ మీన్స్ నడవడం. దీస్ ఆర్ వర్బ్స్. ఈ వర్బ్స్ అన్నిటితోనూ మీరు అక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్ని ఫిల్ చేయాలి, కంప్లీట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్? ద క్యాట్ ఈజ్ డాష్ మిల్క్. మిల్క్ని ఏం చేస్తాం మనం? లిక్విడ్స్ని. ఈటింగ్, కుకింగ్, డాన్సింగ్, డ్రింకింగ్, వాకింగ్. విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ వన్? డ్రింకింగ్. క్యాట్ ఏం చేస్తుంది? పాలు తాగుతుంది. First one is drinking. The cat is drinking the milk. Licking అంటారు, అంటే నాలుగుతో నాకడాన్ని లిక్కింగ్ అంటారు. యాక్చువల్లీ అయితే ఇక్కడ డ్రింకింగ్ అని ఇచ్చారు కదా. నెక్స్ట్, షీ ఈజ్ డాష్. షీ, అక్కడ ఒక ఆవిడ ఏం చేస్తున్నారు చూడండి, వంట చేస్తున్నారు. వంట చేయడాన్ని ఏమంటారు? కుకింగ్. షీ ఈజ్ కుకింగ్. Next, what is third one? I was dash with my grandfather. అక్కడ ఒక అబ్బాయి వాళ్ళ తాతగారు చేపట్టుకుని ఏం చేస్తున్నాడు? నడుస్తున్నాడు. నడవడాన్ని ఏమంటారు? వాకింగ్. I was walking with my grandfather. WALKING walking. I was walking with my grandfather. Next one, the girl is dash. అక్కడ పక్కన ఇచ్చిన పిక్చర్స్లో అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది చూడండి. ద గర్ల్ ఈజ్ డాన్సింగ్. DANCING. చక్కగా మీకు లైన్స్ ఇచ్చారు, చక్కగా 4 రూల్ ఇచ్చారు. ఆ 4 లైన్స్లో చక్కగా నీట్గా రాయండి హ్యాండ్ రైటింగ్. నెక్స్ట్, వీఆర్ డాష్ అవర్ డిన్నర్. వాళ్ళందరూ డిన్నర్ని ఏం చేస్తున్నారు? తింటున్నారు. EATING ఈటింగ్. వీఆర్ ఈటింగ్ అవర్ డిన్నర్. వాళ్ళందరూ కలిసి డిన్నర్. డిన్నర్ ఎప్పుడు చేస్తాం మనం?
నైట్ టైం చేసేదాన్ని డిన్నర్ అంటారు. ద క్యాట్ ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్, షీ ఈజ్ కుకింగ్, ఐ వాజ్ వాకింగ్ విత్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్, ద గర్ల్ ఈజ్ డాన్సింగ్, వీఆర్ ఈటింగ్ అవర్ డిన్నర్. నేను మొన్న వర్బ్స్ రాసి పెట్టమంటే చాలామంది చాలా బాగా రాసి పెట్టారు. నేను చెప్పినవి కాకుండా కొంతమంది కొత్త వర్డ్స్ కూడా రాశారు. వెరీ గుడ్. నేను ఎఫ్ఎన్లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ రాయించాను కదా, ఈరోజు ఫస్ట్ లెసన్ పెడతాను. ఫస్ట్ లెసన్లో న్యూ వర్డ్స్ రాయాలి, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రాయాలి, ప్రాపర్ నౌన్ కామన్ నౌన్ గురించి రాయాలి. అవి నేను పెడతాను. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి పెడతాను. మీరు మొత్తం పెడితే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అవునా? మీరు సండే వరకు టైం ఉంది కదా, 1-2 లెసన్స్ చక్కగా నీట్గా రాయండి. మొన్న నేను స్మాల్ లెటర్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ వేరే వేరే పేజెస్లో ఇచ్చాను. కొంతమంది క్యాపిటల్ లెటర్స్ పైన స్మాల్ లెటర్స్ కింద రాసేసారు. అలా రాయొద్దు. నేను ఒక్కొక్క పేజ్లో పెడుతున్నాను కదా, అలాగ ఒక పేజ్లోనే నీట్గానే రాయండి. ఓకేనా? చక్కగా పైన హెడ్డింగ్ పెట్టండి, న్యూ వర్డ్స్ అని పెట్టండి, చక్కగా న్యూ వర్డ్స్ రాయండి, పేజ్ టర్న్ చేయండి, తర్వాత క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రాయండి. తర్వాత అవి అయిపోయిన చక్కగా లైన్ లీవ్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అయిపోయిన తర్వాత లైన్ లీవ్ చేయండి, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాయండి, తర్వాత లైన్ లీవ్ చేయండి. ఒక్క పేజ్లో చక్కగా నీట్గా 2 క్వశ్చన్సే రాయండి. మీకు నీట్గా ఉంటాయి, అర్థమవుతుంది చదవడానికి. ఫస్ట్ క్లాస్లో మీకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లేవు కదా, మీకు చక్కగా నీట్గా ఉంటాయి, అర్థమవుతాయి. తర్వాత కామన్ నౌన్, ప్రాపర్ నౌన్, అబ్రివేషన్స్ రాయాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. ఓకేనా? మీ అందరినీ డిక్షనరీ తీసుకుని చూడమని చెప్పాను. ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నదో చెప్పమన్నా, నాకు ఎవ్వరు చెప్పలేదు. డిక్షనరీలో వర్డ్స్ మీనింగ్స్ అన్నీ ఏ ఆర్డర్లో ఉంటాయి? A to Z లెటర్స్ మనకి ఎలాగ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయో, డిక్షనరీలో కూడా వర్డ్స్ విత్ లెటర్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. డిక్షనరీలో ఉండే వర్డ్స్ అన్నీ కూడా, ఆ లెటర్స్ అన్నీ కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లోనే ఉంటాయి. తర్వాత ఏతో వచ్చే వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైనా సరే టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకునేటప్పుడైనా, నోట్స్ చదివేటప్పుడైనా డిక్షనరీ పక్కన పెట్టుకోండి. మీకు ఏ వర్డ్కి మీనింగ్ తెలియకపోయినా అందులో చదువుకున్నారంటే మీకు ఆ సెంటెన్స్కి మీనింగ్ ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఇప్పటి నుంచి డిక్షనరీ చదవడం నేర్చుకోండి. రోజు 4 మీనింగ్స్ చదవండి. అర్థమైందా? ట్రై టు రీడ్, లెర్న్ 4 మీనింగ్స్. మీకు కొత్త వర్డ్స్ కాకపోతే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న వర్డ్సే టెక్స్ట్ బుక్ చదవండి. అందులో మీకు తెలియని వర్డ్ ఏదైనా ఉంటే దానికి మీనింగ్ తెలుసుకోండి. మీరు కొత్త కొత్త వర్డ్స్ ఏం చదవవసరం లేదు. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదివేటప్పుడు, వర్క్ బుక్ చదివేటప్పుడు మీకు అన్నీ తెలిసిన వర్డ్స్ రావు. అన్నిటికీ తెలిసిన మీనింగ్స్ ఉన్న వర్డ్స్ ఉండవు. మీరు ఆ వర్డ్కి డిక్షనరీలో చూసుకోండి, మీకు మీనింగ్ తెలుస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా.